नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज फेब्रुआरी 16 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राशन कार्ड KYC को नहीं आसला बड़ खबर। राज्य को आसूची पुणी थे वर्षा। अन्यपटे राज्य सरकार नुआ योजना और नुआ नियम जारी करिसेंती ओडिशा हाईकोर्ट। छात्र छात्री मानक पई गुरुत्वपूर्ण सूचना सब रही। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर बढ़िला KYC अपडेट तारीख। एबे राशन कार्ड हिताधिकारी मानक पई आसीचे बड़ खुशी खबर। जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र KYC को नहीं एक बड़ घोषणा करिसेंती। तबे KYC प्रक्रियार अवधि फेब्रुआरी 15 तारिख रे सरीब बोली आगरु कहा जाइथिला। तबे एही अवधि को पुणी थरे मार्च 31 पर्यंत बढ़ाइचंती राज्य सरकार। मंत्री कहिसंती नेटवर्क समस्या पई किछि स्थान रे KYC अपडेट होई पारु नाही। लोकंक दाबी को दृष्टि रखी एबे KYC करिवार तारीख को बढ़ाई दिया जाइछि। परवर्ती खबर अंधार रे राज्यर अंगनवाड़ी केन्द्र। मनीष तैयारी कारखानार मूलदुआ आरंभ होता है अंगनवाड़ी केन्द्र। कुनी कुनी पिला मानकर भविष्यत को आलुओ देउथिबा एही अंगनवाड़ी केन्द्र आज अंधार घर रे पड़िछि। निजस्व घर खंडे नहीं, केउठारे घर अच्छी तो केउठारे पाचेरी मध्य नहीं। यह नहीं एवं विधानसभा पड़ी अंगनवाड़ी कथा। राज्य में 21,686 अंगनवाड़ी केन्द्र रे नहीं निजस्व गृह। यह सहित 31,456 अंगनवाड़ी केन्द्र रे विद्युत संजोग एवं पर्यंत होइनी। सेहीपरि 47,737 अंगनवाड़ी केन्द्र रे नहीं पाचेरी। विधानसभा उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा एने लिखित उत्तर रखिंट। यह सहित राज्य में मोट 74,192 अंगनवाड़ी केन्द्र थिबा नै उपमुख्यमंत्री सूचना देइचंती। परवर्ती खबर सरकार फोकस रे विद्यालय भित्तिभूमि विकास। राज्य सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय रे अतिरिक्त श्रेणीगृह निर्माण करने को पंचायतराज और पानीय जल विभाग को 190 कोटी टंका प्रदान करा जाइछि। सरकारी माध्यमिक विद्यालय गुड़ी को 60 कोटी टंका मिली, जहाँकि 2023-24 आर्थिक वर्ष तुलन में अधिक रही। 2023-24 आर्थिक वर्ष में प्राथमिक विद्यालय को 96 कोटी और माध्यमिक विद्यालय को 53 कोटी टंका प्रदान करा जाइथिला। अन्यपटे ओडिशा रे जातीय शिक्षा नीति लागू संपर्क में सूचना दिया जाइछि। 2025-26 शिक्षा वर्ष में यह कार्यकारी करने को निष्पत्ति होइछि। परवर्ती खबर सार्वजनीन हेब रत्न भंडार अलंकार तथ्य। रत्न भंडार रे केते अलंकार रहिछि खूब शीघ्र यही तथ्य सार्वजनीन करिवे राज्य सरकार। गणति मनति शेष हेबा परे रत्न भंडार रे केते अलंकार रहिछि एहार तथ्य दियाजिबो बोली विधानसभा रे कहिसंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। मरामती कार्य वर्तमान चालू रहुछि। मरामती कार्य शेष हेबा परे आरंभ करा रत्न भंडार गणति मणति। शेष थर पर 1967 मसीह रत्न भंडार खोल जा गणति करा जाइथिला। परवर्ती खबर बेआईन मद बिक्री उपरे सरकार कड़ा आभिमुख्य। बेआईन मद बिक्री उपरे राज्य सरकार कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करिसेंती। चलित वर्ष 12,116 स्थान में चढ़ाऊ कर बेआईन मद कारोबार उपरे रोक लगाइछंती सरकार। से भली बेआईन मद बिक्री संपृक्त रे 15,665 जन को गिरफ करिसेंती राज्य सरकार। बालेश्वर सर्वाधिक 2,169 जन गिरफ होइछंती। विधानसभा विधायक रमेश चंद्र बेहेरा प्रश्नर उत्तर देइचंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। यह छड़ा गंजाम जिला चिकिटी रे 5 जन व्यक्ति विषाक्त मद्यपान कर मृत्युवरण करथिबा कहा जाइछे। परवर्ती खबर उत्तरा छकरू पुरी पर्यंत लागिबो सीसीटीवी कैमेरा। आसंता जून 27 रे पुरी रे विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा अनुष्ठित हेबो। रथयात्रा को श्रृंखलित तथा व्यवस्थित भाव में आयोजन करने को राज्य पुलिस पक्षरु एबेठारु प्रस्तुति आरंभ हो सारी। एथिपाई गतकाली डीजीपी कैंप ऑफिस रे एने प्रथम बैठक बसिथिला। एथिरे विभिन्न प्रसंग रे आलोचना होईछि। भुवनेश्वर उत्तरा छक ठारू पुरी पर्यंत सीसीटीवी लगाइबा, ट्रैफिक समस्यार सुपरिचालना, दला चकटा भली परिस्थिति को एड़ाइबा को स्वतंत्र व्यवस्था, गाड़ी पार्किंग, यह सहित अति वरिष्ठ व्यक्ति विशेष मानक पई स्वतंत्र हेलीपैड व्यवस्था करने को कहा जाइछि। परवर्ती खबर ओडिशार प्रति जिले में हेब सम मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल। राज्यर प्रति जिले
ଜିଲ୍ଲାରେ 50 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗୃହୀତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯିବ। ଉଭୟ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ଲ୍ୟାବ, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ, ଫାର୍ମାସି, ଟ୍ରମା କେୟାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ତେବେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ 900 ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ 6000 ଲୋକ ପରୋକ୍ଷରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ନିୟମିତ ବା ରେଗୁଲାର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦରମା ମିଳୁଛି ସେହି ଦରମା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକମାନେ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମାନ ଦରମା ଲାଗି ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ସହାୟକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରୁଜୁ ପିଟିସନକୁ ଖାରଜ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିୟମ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ 3 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଥାଏ। କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଲେବଲ 5ରେ ପ୍ରାଥମିକ ଗ୍ରେଡ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ନପାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଦେୟ ନିଗମ ବା NPCI କ୍ଲିୟର ହୋଇନଥିବ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହା କରାଇବା ଜରୁରୀ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ NPCI କ୍ଲିୟର କରାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସୁଛି ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ 3 ଦିନ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଶୀତ ଯାଉ ଯାଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ତାତି। ଅନ୍ୟପଟେ ତାତି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 19 ଫେବୃଆରୀରୁ 21 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗର୍ଜିଲେ ଶିକ୍ଷକ। ପେନ୍ସନ ଓ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଦାବିରେ 662 ବର୍ଗ କଲେଜ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ଲୋୟର PMG ଠାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ 70% କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅବସର ପରେ ପେନ୍ସନ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଏମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗତକାଲି ଲୋୟର PMGରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଯୁକ୍ତ 2 ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖ ଏବଂ 24 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ ବା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ବଳବତ୍ତର ଥିବାରୁ ସୋମବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 5 ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ତାରିଖ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଉଛି ମୋ ବସ୍। ପୁଣି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଲା ମୋ ବସ୍। ଆଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ ତାତିଲେ ଲୋକେ। ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ବସ୍ର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଥିବାରୁ ଏବେ ମୋ ବସ୍ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଲାଗି ଲୋକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ମୋ ବସ୍? ସ୍ପିଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି? ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଗତକାଲି ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହାପରେ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଥିଲା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ। ବସ୍କୁ ଢେଲା ପଥର ମାଡ଼ ସହିତ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଲୋକେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଟମାଟୋର ଦର। ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ଟମାଟୋ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 200ରୁ 250 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କମିଯାଇଛି। କେଜି ପିଛା 1 ଟଙ୍କା 20 ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଟମାଟୋ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ। ଚାଷୀଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦୋହଲେଇ ଦେଇଛି ଟମାଟୋର। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ପାଖାପାଖି 40ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଲୋକ ଟମାଟର ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଟମାଟର ରେଟ୍ ନଥିବାରୁ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କା 20 ପଇସାରେ ଚାଷୀମାନେ କିଲୋ ଲେଖା ଟମାଟର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅମଳ ସମୟରେ ସବୁ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେଡିରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝୀ। ବିଜେଡିରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝୀ। ଏ ନେଇ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝୀ। ପିସି ସଭାପତି କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିବାକୁ ଅଫର ଦେବା ପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଖୋଜୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ସହିତ ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିବା ସହିତ ମୋ ସହ ପ୍ରତାରଣା କରିଛି ବିଜେଡି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଘର ବାହୁଡ଼ା କରିବାର ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲ୍ୟ ବିବାହରୁ କେବେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଓଡ଼ିଶା? ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଭିତରେ ଦୁଇ ଆତ୍ମା ଦୁଇ ପରିବାର ମିଳନକୁ କୁହାଯାଏ ବାହାଘର। ଉଭୟ ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ପରିପକ୍ୱ ହେବା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସରେ ହୋଇଥାଏ ବାହାଘର, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ 8159ଟି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବଧିରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 1374ଟି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଯେଉଁଠାରେ 966ଟି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟରେ 636 ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ରାଜ୍ୟରେ 6 ବର୍ଷରେ 328 ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଏମ୍ସିର ନୂଆ ନିୟମ, ପାନ ଗୁଟୁକା ଖାଇଲେ ଫସିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ବିଏମ୍ସି ଅଫିସରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଏଣିକି ପାନ କିମ୍ବା ଗୁଟକା ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିତରେ ଗୁଟକା ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଣେତେଣେ ପକେଟ୍ କିମ୍ବା ଛେପ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବର୍ଜ୍ୟମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏଣିକି ବିଏମ୍ସି ଅଫିସରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାନ ଗୁଟକା ଖାଇ ଛିପ କିମ୍ବା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଳ ଆଦି ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ବିଧାନସଭା ଅଚଳ। ଗୃହ ଅଚଳକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଏବେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ବିରୋଧୀ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଲତବୀ ଆଣିଥିଲେ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରାଜି ଥିଲେ। ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏନେଇ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭାକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ବିଧାନସଭା ଅଚଳ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ। କଂଗ୍ରେସ ଭବନକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ। ଫେରିବା ସହିତ ସେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସେ କହିଛନ୍ତି, 9 ମାସ ପରେ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସୁର। ଦଳକୁ ଫେରିବା ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୁର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଫେରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି ଋଣ, ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ଦେଶ। ଋଣରେ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ଦେଶ, ଏକଥା ସଂସଦରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। 2019-20ରୁ 2023-24 ଭିତରେ ଦେଶରେ ମୋଟ ଋଣ ପରିମାଣ 171 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାନିଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା, ଋଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଋଣ ପରିଶୋଧ ପରିମାଣ ବେଶୀ ହେବ ତାହେଲେ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏବେ ମାସିକ ଋଣ ବାବଦକୁ ସୁଧ ଗଣିବାରେ ଯାଉଛି 10 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜସ୍ୱ ନିଅଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲେଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ମାଲାମାଲ କଲା ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଚାଲିଥିବା ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରୟାଗରାଜର ସଙ୍ଗମ କୂଳରେ ଗତ 1 ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସରିଯିବ। ତେବେ 144 ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ଭରି ଦେଇଛି। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି କି ମହାକୁମ୍ଭ ଆୟୋଜନରେ
1500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଥିରୁ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସରକାର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହାକୁମ୍ଭ 2025ରେ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 50 କୋଟି ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଚୀନ ପରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ଏଥିରୁ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିୟରରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ। ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନିଶାମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନର କର୍ଣ୍ଣଧାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତେବେ ବାପୁଙ୍କର ଫଟୋ ବିୟର ବୋତଲରେ ରହିଛି। ରୁଷିଆର ଏକ ବିୟର ବ୍ରାଣ୍ଡ ବୋତଲର ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଏଠାରେ ସାଇନ୍ କରି ଦେଇଛି, ଯାହାର ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିନ୍ଦା ଏବଂ ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 9ଟି ଭାଷାରେ ହେବ କ୍ରିକେଟ କମେଣ୍ଟ୍ରି। ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ICC ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି 2025। ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ। ତେବେ 1996 ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନେ 9ଟି ଭାଷାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ମୋବାଇଲର ଜିଓ ଏବଂ ହଟଷ୍ଟାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ମରାଠୀ, ହରିୟାଣା, ବଙ୍ଗଳା, ବଙ୍ଗାଳୀ, ଏହା ସହିତ ଭୋଜପୁରୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ କମେଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁବାଇ ବାହାରିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଶନିବାର ଦିନ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି 2025 ପାଇଁ ଦୁବାଇ ଗସ୍ତ କରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର, ଏହା ସହିତ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମେତ କିଛି ଖେଳାଳି ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2ଟି ଭାଗରେ ଦୁବାଇରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫିର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।